एते दिन जितेबाला आम अच्छु आम दल रहीचु दल रहीबू बांकी मैदान आम छाड़ीनु आम पुणी अपेक्षा करिचु जे आम शीर्ष नेतृत्व केतेबेल कौन तांका निष्पत्ति नेबे तेणु दल को सम्मान दे दल ठू पुणी भावुची जो मन मते अन्याय करा जाइछि तेणु समय देकी चुप अच्छी दल से विचार करी पुणी केतेबेले सुजोग दब आ भारतीय जनता पार्टी आप देखिथिबे बहुत अनएक्सपेक्टेड जिनस हुए आपड़ जानी नथिबे दल ता विचार रे अच्छी दलर शह शह आखि बुलुची जे बा मते शक्ति दे मते जो उद्देश्य रे जोथिपाई बांकीवासी मते ए राजनैतिक मंच को छाड़ी तेणु मु किभली भाव में लोक मानकर सेवा करि परिबी सेतिपाई मते शक्ति दे। माँ चर्चिका बांकी रे जो किसी जन व्यक्तिशेष अच्छा जो किसी जन बांकी चिंता करुवा नेतृत्व अच्छा से भली नेतृत्व आम सहित जोड़ी होती आज वर्षर प्रथम दिन आम सहित जोड़ी होती बांकी बीजेपी जी अच्छा वरिष्ठ नेतृत्व ओडिशा बीजेपी पोस्टर चेहरा समस्त मनरे जे घर कर रही जे भारतीय जनता पार्टी को बांकी रे सुदृढ़ करने स्वतंत्र अवदान अच्छी शुभ्रांशु मोहन पाढ़ी महोदय जोड़ी आम सहित बारंग मंडल में एक बंधु मिलन कार्यक्रम तांकर जो मैंने कर्मकर्ता मैंने अच्छा समस्ते ये आसी भेटी नववर्षर शुभेच्छा जनई सीधा सड़ल भाव भाईना सहित आलोचना करवा समस्त प्रिय भाईना प्रथमे तो अंग्रेजी नववर्षर हार्दिक अभिनंदन शुभकामना कौन कहे आज संध्यारे पूरा दिन तमाम शेड्यूल थिला आम माध्यम रे कौन बांकीवासी की आज वार्ता देवे आ केमती आज दिन कटी इंग्रेजी नववर्ष रे सारा बांकी निर्वाचन मंडली समस्त गुरुजन सान बड़ भाई भौणी मातृशक्ति समस्त को प्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद रहू आमर ए अंचल सुख समृद्धि संपद रे भरपूर हो समस्तंकर ए नुआ वर्ष रे समृद्धि विकास घटू कौन कहे माँ चर्चिका दर्शन है कौन केमती थिला आज अनुभूति आपन जोटा कहले तो सी तो अत्यंत भावप्रवण कथा माँ आम आश्रित आम बांकीवासी आमर माँ हेले चर्चिका तेणु आज नववर्ष ये जो लोकारण्य होती सबू मंदिर सबू प्रकार जिते तीर्थ जगह आज लोक मैंने खुशी रे इंग्रेजी नववर्ष को पालन करुला बेले समस्तंकर गोटे कथा जे 2025 टी केमती आमर भले जाऊ तेणु माँ को आशीर्वाद भिक्षा करी आज आम पुणी केमिति ए वर्षटा को कार्यक्रम को आगू नवा एवं आम अंचलर भल हम लोक मानकर सेवारे केमती आम लगिबा। बांकीर जड़े जनप्रिय नेता भारतीय जनता पार्टी कथा कहले आमे भी अनेक समय देखी आसीचु तृणमूल स्तर संगठन को सुदृढ़ कर 2024 कथा को टिके भाईना फेरी जावा निर्वाचन वर्ष थिला बांकी माटी पाई मध्य अनेक किछि करिवार शुभ्रांशु भाईना स्वप्न देखि चली वर्तमान मध्य बांकी रे शोचनीय परास्त है भारतीय जनता पार्टी से अनुभूति केमती थिला आउ कौन भावुंट जे एथरक निश्चित भाव में बांकी हासिल करा जाय पारितांता। बांकी निर्वाचन मंडली जो कथारे कह जाए बनी बनाया है थिला आपन जानिथिबे कटक जिले रे भारतीय जनता पार्टीर 9टा निर्वाचन मंडली जोड़े निर्वाचन मंडली गोटे है बांकी गोटे बड़म्बा ए दुईटी निर्वाचन मंडली जी समस्त प्रकार सांगठनिक कार्य से बूथ कमिटी मंडल कमिटी मोर्चा कमिटी सांगठनिक कार्य जहाँ सबू माने निखुण भाव में करथिले किंतु कौनसी कारणवशत हो दल श्रेष्ठ नेतृत्वंकर निष्पत्ति अनुसार आम एथुरु बाद पड़लु तेणु गोटा दुख लगिला एतिकी जे जेतेबेले ओडिशा रे सरकार हैला आमे समस्ते खुशी हेले किंतु खुशी में गम कौन ना आम बांकी ता देर सामिल हो पारलानी। भाईना बड़म्बा कथा कहले ये बड़म्बारे भी जे बीजेपी को तृणमूल स्तर स्ट्रंग करते से भी चलित वर्ष निर्वाचन लड़ी नथिले स्वाधीन भाव में निर्वाचन लड़िले बड़म्बारे विजय हेले एवं विधानसभा गले एठी मात्र से भाया चित्र देखा मिललानी कौन दल प्रति भल पाइबा ये भाया शुभ्रांशु सैक्रिफाइस कले शुणु आज्ञा आरंभरू बांकी जितेबेले 2009 रे बीजेडी बीजेपी ब्रेक कला कोएलिशन सेतेबेले बीजेपी मंग मते धरिबा पई दायित्व भारतीय जनता पार्टी देइथिला
ସେବେଠାରୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଦଳର ସଂଗଠନ କିଭଳି ବଢ଼ିବ, ଦଳ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଆଦୃତ ହେବ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଅହରହ ଲାଗି ରହିଥିଲି। ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣ ତ ସାରା ବାଙ୍କି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନଥିଲା ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ନଥାଏ। ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିଥିବେ ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ କ'ଣ ଥିଲା, ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଥିଲେ। ବାଙ୍କି ଚାହୁଥିଲା ଯେ ବାଙ୍କି ଅଞ୍ଚଳର କିଏ ଜଣେ ହେଉ, ବାଙ୍କି ପୁଅ ବାଙ୍କିର ସେବା କରୁ ଏବଂ ବାଙ୍କିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯିଏ ବାଙ୍କିର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ବାଙ୍କିକି ନ ଚିହ୍ନିଥିବ ସିଏ କାହିଁ ଭାବୁନୁ ଯେ ସେ ବାଙ୍କିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେବା ଦେବ। ଏଇ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବାଙ୍କିରେ ଭିନ୍ନତା ହେଲା ବଡ଼ମ୍ବାବାସୀ, ବଡ଼ମ୍ବା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ପୁଅ ଯିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିଥିଲା, ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେ କିଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଏଠି ନିର୍ବାଚନ ହେଲା ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଜିତିଲେ, କେତେ ଭୋଟରେ ଜିତିଲେ, ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି ଯେ ଆମ ପିଲାଟା ହେଉ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରୁ କିଏ ଗୋଟେ ହେଉ, ଏଇଟା ହେଲେ ମାନେ ଲାଗିବ ଯେ ଆମ ବାଙ୍କି ଗୋଟେ ପରିବାର ହେଲେ, ପରିବାର ଭିତରୁ କିଏ ଜଣେ ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ହକ୍ଟା ବଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ଆଗ୍ରହଟା ବଢ଼ିଯାଏ। ସେ ଯେଉଁ ବିଚାରଟା ଥିଲା ସେଇଟା ହେଇପାରିଲାନି। କିନ୍ତୁ ଦଳ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଆମକୁ ତ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ଯେମିତି ମୁନା ଦଳ ବେହେରା ମାନିଲେନି ବୋଲି ଆଜି ବିଧାନସଭା ଗଲେ, ଯଦି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ମୋହନ ପାଢ଼ୀ ନ ମାନିଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ବିଧାନସଭାରେ ଥାନ୍ତେ? ଅସମ୍ଭବ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଦଳରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ରହିଲା ପରେ ଆଉ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ଆମେ ଠିଆ ହେବା କରିବାକୁ ଟିକେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ଦଳ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ମାନିବା। ଦଳକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ, ସେମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯେ ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ବାଙ୍କି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଥିଲା କି ଭୁଲ ଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 2025ରେ କ'ଣ ସବୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବାଙ୍କି ବିଜେପି ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ସେ ନେଇ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ଲାନିଂ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ଦଳକୁ ଆଗକୁ ନେବେ? ବିଜେପି ସରକାର କରିଛି ରାଜ୍ୟରେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଉନ୍ମାଦନା ଉତ୍ସାହ ଅଛି। ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହି ଅନୁସାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କିଛି ନା କିଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଶାନୁରୂପ ଭାବରେ ବାଙ୍କିରେ ବିଜେପିର ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ପାଖ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଲୋକମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଖୁସି ଖୁସିରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଠି ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସେ ଉତ୍ସାହଟା କମିଯାଇଛି, କମ୍ ଅଛି। ଦଳକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦଳ ସହିତ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ସାମିଲ ହେଇ ଦଳକୁ ଆଗକୁ ନେବା କଥା ସେଇଟା ଟିକେ କମି ରହିଯାଉଛି। ଆଉ କିଛି ବି ହେଇପାରେ, ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ମୋହନ ପାଢ଼ୀଙ୍କର ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ ବଳିଦାନ ବ୍ୟର୍ଥ ଜୀବନୀ ଭାଇ। ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ମୁଁ ସହମତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ୟାର ବିଚାର କିଛି ରଖିଥିବେ ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି 2025 ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ସେଇଭଳି କିଛି ବାଙ୍କି ମାଟି ପାଇଁ କିଛି ଆସିବ। କେବଳ ଯେ ବିଧାୟକ ହେଇଗଲେ ବାଙ୍କିର କାମ ଆପଣ କରିବେନି, ସେମିତି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ମିଳିବାର ବି ଟୁପୁଟାପୁରୁ ଆମେ ବି କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଦେଖାଯାଉ ତା କେତେ ଦୂର ପରିଣତ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ। ବାରଙ୍ଗ ମଣ୍ଡଳର ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବାରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ ଆଜ୍ଞା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବାଙ୍କି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଏ ମଣ୍ଡଳଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ, ମୋ ଭାଷାରେ ମୁଁ କୁହେ ଉର୍ବର। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ ବାରଙ୍ଗ ମଣ୍ଡଳଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଉନ୍ନତ ଉର୍ବର ଅଞ୍ଚଳ। ତେଣୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ମନ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ଥାଏ, କାରଣ ଏଠି ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ମିଳେ, ଏଠି ଯେଉଁ ସହଯୋଗ ମିଳେ, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛୁ, ବାରଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ ଅନେକାଂଶ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ମାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆପଣ ଦଳକୁ କାହିଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି? ଏଟା ଗୋଟେ ଆପଣ ତ ଗୋଟେ ଡିଫିକଲ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଚାର। ଯଦି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ମୋହନ ପାଢ଼ୀକି ସେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ବିଜେପି କି ପସନ୍ଦ କରିବାର ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ହେଉଛି? ପରିବେଶଟା ତାଙ୍କୁ ସୁଟ୍ କରୁନି, ପରିବେଶଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଉନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ବି ଯେଉଁ କଥା ୱେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଚ୍ ସେଇ ଭାବରେ ସେମାନେ ବି ଅପେକ୍ଷାରତ ଅଛନ୍ତି, ସମୟକୁ ଜଗିଛନ୍ତି। 2024 ନିର୍ବାଚନରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଚୁପ୍ ରହିଗଲା, ମନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିବ। 24ଟା ଏଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ କଷ୍ଟଦାୟକ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଯିଏ ବି ମୋ ଜାଗାରେ ମୁଁ ନୁହେଁ ଆଉ ଯିଏ ବି ହେଉ,
କାରଣ ଆମେ ଅହରହ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବସାୟିକ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଲାଗିଥିଲୁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କଥା କହିବି, ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ 2009ରୁ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ପାର୍ଟି ପତାକାଟା ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଆଜି ବି ଲାଗିଛି। କାହିଁକି? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟି ପତାକା ଲଗେଇକି ବୁଲେ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବହୁ ଲୋକ କହନ୍ତି ବିଜେପି କ'ଣ ଭାଇନା ଦଳର କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ, ମୁଁ ସେଇଟା ବୁଝେ ନା। ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ମୋ ଦଳକୁ। ମୁଁ ଯଦି ପତାକା ଲଗେଇକି ବୁଲେ ବାର ବାର ଲୋକ ପତାକାଟା ଦେଖି ମନ ଭିତରେ ବିଜେପି ପଦ୍ମଫୁଲ ଲୋକଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇବ, ମନ ଭିତରେ ଉଦ୍ରେକ ହେବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିଚାର ବଦଳି ପାରେ। ତେଣୁ ସେ ବିଚାର ବଦଳିବ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କର ମୁଁ ଆଶା କରିକି ମୁଁ ତମାମ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ଲଗେଇକି ଥାଏ। ଆଜି ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ିରେ ଲୋକ ପତାକା ଲଗେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର ସେତେବେଳେ ମନୋବଳ ନଥିଲା। ବିଜେଡ଼ି ସରକାରରେ ବିଜେପି ପତାକା ଲଗେଇକି ବୁଲିବାକୁ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ମନରେ, ବହୁ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ସେ ସତ୍ସାହସ ନଥିଲା। ମୁଁ ଅହଙ୍କାର କରି କହୁନାହିଁ, ମୋର କିନ୍ତୁ ମନରେ ମନୋବଳ ଭରପୁର। ମୁଁ ଯେଉଁ ଦଳରେ ଅଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଦଳକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ମୁଁ ଛୋଟ ହୁଏ ବଡ଼ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ମୋ ସମ୍ମାନ ମୋ ଦଳରେ। ତେଣୁ ମୋ ଦଳର ପତାକା ମୁଁ ତମାମ ଝଣ୍ଡା ଉଚ୍ଚା ରହେ ହମାରା ସେଇ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମୋ ପତାକା ମୁଁ ଲଗେଇକି ବୁଲେ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସହିତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଜଡ଼ିତ, ଯେଉଁ ବିଚାରରେ ଜଡ଼ିତ, ତେଣୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ଲାଗିଛୁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ମାସ୍ ବେଶୀ ବାରାଙ୍ଗ ମଣ୍ଡଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କିଛି ନା ଗୋଟେ ବିଚାରରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଅଭାବ ଏ ପରିବେଶ ଭିତରୁ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବହୁ ଲୋକ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଖାଲି ଏଠି ନୁହେଁ, ବାଙ୍କିରେ ବି ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇଟା କାହିଁକି ହେଲା, ଏମିତି ହେଲା, ତୁମେ ଏମିତି କଲନି, ସେମିତି କଲନି, ୟା କରିବା ତା କରିବା। ଆଇ ଏମ୍ କିପିଂ କ୍ୱାଇଟ୍। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ସମୟ ଅଛି, ଅପେକ୍ଷା କର। ଏମିତି ଆସେ ଯାଏ। ରାଜନୀତିରେ ଭାଗ୍ୟ କେବେ ଫଳେନି ଓଭରନାଇଟ୍। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ମୋ ବିଚାରରେ ମୁଁ ଅଛି। ବାକି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ, ବାକି ବାଙ୍କିର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଚାର ତାଙ୍କର। ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସେମାନେ ହେଲେ ଭଗବାନ ଆମର। ସିଏ ଯାହା ବିଚାର କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ, ବହୁ ଲୋକ ନୁହେଁ, ମୋଷ୍ଟଲି କିଏ ଆଶା କରିନଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାର୍କ କରିଥିବେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିଲେ ବାର ଆମର ସେଠି ଆମର ସଭାପତି ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଥିଲେ, ଲୋକ ବିଚାର କରି ସାରିଲେଣି, ଲୋକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସାରିଲେଣି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜିତିବ, ସରକାର କରିବ। ଆପଣ ମାର୍କ କରିଥିବେ ତାଙ୍କ ଏଇ କଥା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କ ମନରେ କେବେ କିନ୍ତୁ ନଥିଲା, କୌଣସି କଥାର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନଥିଲା। ଏବଂ ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଲୋକ ମନ ବଦଳେଇ ସାରିଲେଣି। ଲୋକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକି ଭୋଟ୍ ଦେବେ, ଲୋକ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କହୁଥିଲେ ଯେମିତି ହେଲା, ମୁଁ ସେଇ ଢଙ୍ଗରେ କହୁଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ନେତୃତ୍ୱ କିଛି ବିଚାର କରିବେଣି ଏବଂ ସେଇ ବିଚାର କରିକି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଦଳ କିଭଳି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ସେ ବିଚାର କରି ଦଳ ତାର କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଏବଂ ଆମେ ବି ଆଶା କରୁଛୁ କିଛି ବି ଘଟିପାରେ କାଲି।